سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اللہ اللہ میرا امام کہتا ہے ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ میرا امام کہتا ہے او مستان صوفے کے باغیر سنی مسلمانوں، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ سنت پر عمل کرنے میں بڑا فائدہ ہے۔ ہمارے حاجی مقبول صاحب نے 100 روپے دے دیا ہے۔ جو بھی ان کی سنت پر عمل کرے اللہ انہیں شاد و آباد رکھے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ سنو سنیو، نبی کی کیا شان ہے، نبی کی کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ قرآن میں جا بجا مقامات پر رب نے ان کی شان بیان کی۔ کہیں قرآن میں رب کہتا ہے والضحیٰ، کہیں کہتا ہے واللیل، کہیں کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، کہیں کہتا ہے ولسوف یؤتیک ربک فترضی، کہیں کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہیں کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رمى، کہیں کہتا ہے اللہ اکبر لا تاخذه سنة ولا نوم، اللہ اکبر۔ کہیں کہتا ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، اللہ اللہ۔ الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن ہے، نبی کی تعریف کر رہا ہے، نبی کی نعت پڑھ رہا ہے، نبی کی توصیف کر رہا ہے۔ اللہ اللہ میرے نبی کی کیا شان ہے، نبی کی کیا شان ہے۔ اگر پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، جتنا بھی پانی ہے سیاہی بن جائے، پھر بھی نبی کی تعریف کما حقوں نہیں بیان کر سکتے۔ شاعر کہتا ہے ساری دنیا کے درختوں کا قلم ہو جائے، جتنا بھی پانی ہے سیاہی ہو جائے، پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اکرم، مصروف عمل اگرچہ ساری کائنات ہو جائے۔ سنیے سنو، میرا نبی وہ ہے، آدم نے ان کی تعریف کی، موسیٰ نے ان کی تعریف کی، عیسیٰ نے ان کے عظمت کے خطبے پڑھے، ابراہیم نے ان کے قصیدے گائے۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے ان کی بشارت عطا فرمائی، ان کی تعریف کی، ان کی خوبیاں بیان کی، ان کی عظمت کا خطبہ پڑھا۔ ہر صحابی نے تعریف کی، ہر ولی نے تعریف کی، ہر شیخ نے تعریف کی۔ سنو سنو سنیو، میرا اور آپ کا نبی کیا شان رکھتا ہے۔ ہر دور کے مجدد نے ان کی تعریف کی، لیکن قسم رب کعبہ کی 14ویں صدی کے مجدد میت حاضرہ، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا نے جب میری نبی کے شان بیان کی، کبھی پیشانی کی تعریف، کبھی آنکھوں کی تعریف، کبھی لبوں کی تعریف، کبھی رخسار کی تعریف، کبھی زلف واللیل کی تعریف، کبھی چہرے والضحیٰ کی تعریف، کبھی ہاتھوں کی تعریف، کبھی پیر کی تعریف، کبھی آمد کی تعریف، کبھی گنبد خضرا کی تعریف، کبھی شہر رسول کی تعریف، کبھی آل رسول کی تعریف۔ اب توجہ سے سننا، 14ویں صدی کا مجدد کیا شان سے نبی کا خطبہ پڑھتا ہے، نبی کی شان بیان کرتا ہے، پیشانی کی تعریف کرتا تو میرا امام کہتا ہے جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رکھا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ بہوں کی تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے جن کے صدقے کو محراب کعبہ جھکی ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ جب آنکھوں کی تعریف کرتا تو کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کہیں یوں کہتا ہے نیچے آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جب چہرے والضحیٰ کی تعریف کرتا ہے تو میرا امام کہتا ہے لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ جب زلف واللیل کی تعریف کرتا ہے تو میرا امام کہتا ہے انفی اتشم و سخا کا اتم، اے گیسو یہ پاک ہے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم تو بھوت ادھر بھی گرا جانا۔ جب میرا امام نبی کے کان کی تعریف کرتا ہے تو یوں کہتا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر جب حسن کو بیان کرتا ہے تو یوں کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جب ان کے لبوں کی تعریف کرتا ہے تو میرا امام کہتا ہے پتلی پتلی گلے خود سکی
बत्तियां, उन लम्हों की नजाकत पे लाखों सलाम। जब ज़बान मुस्तफ़ा की तारीफ करता है तो यूं कहता है वो ज़बान जिसको सब कुल की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जब दहने मुस्तफ़ा की तारीफ करता है तो यूं कहता है वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। जब मेरा इमाम नबी की मुस्कुराहट की तारीफ करता है तो यूं कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरा इमाम जब नबी के हाथों की तारीफ करता है तो यूं कहता है हाथ जिस समत उठा के नहीं कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। जब उंगलियों की इमाम तारीफ करता है तो यूं कहता है नूर के चश्मे लहराए, दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। जब पेट की तारीफ करता है तो यूं कहता है कुल जहां मिलकर दो की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। जब कदमों की तारीफ करता है तो यूं कहता है खाई है कुरान ने खाके गुजर की कसम, उस कबे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। जब आमद रसूल को बयान करता है तो यूं कहता है जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिन अफरो साद पे लाखों सलाम। जब आले रसूल की तारीफ करता है तो यूं कहता है या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जब मेरा इमाम नबी की हयात को उजागर करता है तो यूं कहता है या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब इल्मे गैब मुस्तफ़ा को उजागर करता है तो मेरा इमाम कहता है और कोई खैब का तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरो। जब मेरा इमाम नबी के जूदा सखा को बयान करता है तो यूं कहता है मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। ओ सुन्नियों, वो मस्तान सोफे के बागीर सुन्नी जन्नती भाइयों, मेरा इमाम जब नबी के तसर्रुफात को बयान करता है तो नबी की बारगाह में पुकार करके यूं कहता है या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन में फलक, समा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताब तवा तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए महन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। और कहता है मेरा इमाम वो सबा वो चले कि बाग फले, कि फूल खिले, कि दिन हो बने, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। कि मेरा इमाम कहता है ओ कोई होगा जो कहता होगा नबी को अपनी तरह बशर, अपने बड़े भाई की तरह कहता होगा, गांव के चौधरी से माज़अल्लाह तस्बीह देता होगा, लेकिन इमाम कहता तो क्या कहता है या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाई से है भरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। शम्सुद्दोहा कहूँ, बदरुद्दोजा कहूँ, नूरुल हुदा कहूँ, खैरुल वरा कहूँ, मिसबाहुल ज़लम कहूँ, शफीउल उमम कहूँ, हबीबी किबरिया कहूँ, शाफ़े रोज़े जज़ा कहूँ, जाने हया कहूँ, जाने तजल्ला कहूँ, जाने मसीहा कहूँ, क़िबले क़ुदसिया कहूँ, काबे इंसो जा कहूँ, फ़ख्रे कौन मक्का कहूँ, हासिले कुन फ़िका कहूँ, सारे आसमा कहूँ, सारे लामका कहूँ, राह रवे कहकशा कहूँ, दिल बरे दिलबरा कहूँ, सरवरे सरवरा कहूँ, कि आने जहाँ कहूँ, पनागाए जहाँ कहूँ, ईमाने जहाँ कहूँ, गैब दाने जहाँ कहूँ, राजदारे जहाँ कहूँ,
आकाए दो जहां कहो, कि मरकजी ईमा कहो, महवर ईमा कहो, मशअल ईमा कहो, कि सैयदुल अबरार कहो, सैयदुल अखियार कहो, सैयदुल बशर कहो, सैयदुल इंसी वल जान कहो, मदनी ताजदार कहो, हबीबे गफ्फार कहो, लै सदर अंजुमन लैलो नहार कहो, कि मब्दए कायनात कहो, मनशए कायनात कहो, मस्दर कायनात कहो, असले कायनात कहो। कसम खुदा की अगर मेरी ये तकरीर बम्बई में होती या गोवा में होती, लोग खामोश नहीं बैठते। ये उर्दू कम समझने का नतीजा है जो सुभान अल्लाह नहीं निकल रहा। अगर ये तकरीर बम्बई या लखनऊ में होती, हर बात पर गुलामाने मुस्तफा सुभान अल्लाह कहते। मेरा इमाम कहता है, मेरा इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाई से है भरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका वो मौला। अब आइए बिला ताखीर अब फिर हम नाते मुस्तफ़ा सुनते हैं। अल्लाह